لین دین کے معاملات وہ براہ راست صوبرائی سے طے کرتا تھا۔ قاسم سے وہ سب معلومات حاصل کرنے کے بعد اول خان نے اسے اور شیدے کو آئی بی کے ان اہلکاروں کے حوالے کر دیا جو اس کے ایما پر سورج طلوع ہوتے ہی ایک بند وین لے کر اسٹیشن 4 پہنچ چکے تھے۔ اسے امید تھی کہ آئی بی والے اس سے مزید جو باتیں معلوم کریں گے وہ جلال کے ذریعے اس کے علم میں ضرور آ جائیں گی۔ اس کام سے نمٹ کر اس نے جہانگیر کی خیر خبر لی۔ وہ بیچارہ اپنی زندگی کے ایک کربناک تجربے سے گزرا تھا۔ اس کے جسم کا جوڑ ہلا ہوا تھا۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں قاسم کی قید بھگتنے کے بعد اسے طویل آرام کی ضرورت تھی۔ وہ اسٹیشن 4 کے آرام دہ اور ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں سلمہ کے ساتھ بے خبر سویا ہوا تھا۔ اول خان دن چڑھنے تک اپنے دفتر میں مصروف رہا۔ اس دوران میں ان دونوں کی بیداری کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ وہ ان دونوں کی خبر گیری کے بارے میں اپنے آدمیوں کو مزید ہدایات دے کر ہماری طرف چلا آیا۔ اس کی پوری کہانی سننے کے بعد میں نے ٹام اور صوبرائے سے ہونے والی گفتگو کا ماجرا اس کے گوش گزار کر دیا۔ اس کے لیے وہ خبریں تشویش انگیز ثابت ہوئیں۔ گرین کوبرا فائل کو فراموش کیا جا سکتا تھا، نہ ٹام کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ یہ دائرہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم دونوں کو یکسوئی سے باتیں کرنے کا وافر موقع دینے کے بعد ویرا نے اپنی زبان کھولی۔ چھوٹا راجن کوئی نیا اور معمولی نام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنی قید سے میرے فرار کے بعد صوبرائے بینکاک فرار ہوا تھا تو وہ چھوٹے راجن کے پاس سے گیا ہوگا۔ وہ اتنا جانا بوجھا مجرم ہے تو تھائی لینڈ میں آزادی سے کیسے دندناتا پھر رہا ہے؟ غزالہ نے اپنے بے ساختہ سوال سے گفتگو کا رخ راجن کی طرف پھیر دیا۔ شاید بھارت اور تھائی حکومت کے درمیان تحویل مجرمان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ویرا نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بھارت کا مجرم ہے، تھائی قانون کے تحت وہ آزاد ہے۔ وہ وہاں بھی شرافت سے نہیں رہتا ہوگا۔ بدماش ہر جگہ اپنی بدماشی کے بلبوتے پر پنپتا ہے۔ ان جرائم پر اس کی گرفت کیوں نہیں ہوتی؟ غزالہ نے اعتراض کیا۔ چند مہینے پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ بینکاک کے مضافات میں غنڈوں کی لڑائی میں چھوٹے راجن کا ایک آدمی مارا گیا تھا۔ سلطان شاہ نے غزالہ کے اعتراض کے لیے ایک اخباری سند فراہم کرتے ہوئے کہا، اخباری اطلاعات کا قانونی پوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ویرا نے بے پرواہی سے جواب دیا، بڑے مجرم اپنے وطن کی سرحدوں سے باہر بہت محتاط رہتے ہیں، اپنے جانثاروں کے جتھے ساتھ لے کر نکلتے ہیں اور بہت ہوشیاری سے اپنا دامن بچا کر کام کرتے ہیں۔ سیاحت تھائی لینڈ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ باہر سے آنے والوں کے لیے وہاں کے قوانین بہت نرم اور لچکداروں کے۔ چھوٹے راجن جیسے لوگ اس لچک اور نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹام کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اول خان نے گفتگو کو دوبارہ اصل موضوع پر لاتے ہوئے کہا، یقینا پرور لوگ ہیں۔ ٹام نے کچھ کہا ہے تو اسے دیوانے کی بڑھ قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہیں چھپنے یا فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرا بھی یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اب تم کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ میں کبھی بھی غافل نہیں رہتا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ حقیقت تھی کہ ٹام کی دھمکیوں نے مجھے ذرا بھی خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ اسٹیشن 4 کی حدود میں جنرل وقار کی اور تمہاری گاڑی کی تباہی کا قصہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا۔ میں اس واقعے کو بھولا نہیں ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں سے کوئی بھی وہاں ہوتا تو گاڑیوں کے ساتھ اس کے بھی چیتڑے اڑ گئے ہوتے۔ مجھے اور جنرل میں بہت فرق ہے۔ وہ ایک معروف آدمی ہے، ان کی نظروں میں آیا ہوا ہے۔ اس کی نقل و حرکت کے دوران انہوں نے کسی وقت اس کی گاڑی میں سینسر ڈیوائس چپکا دی اور پھر موقع پا کر مناسب فاصلے سے ایک گائیڈڈ بم یا راکٹ چلا دیا جو سیدھا ڈیوائس سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ یہ بچکانہ شوبتے ہیں۔ ان پڑھ افغان قبائلی بھی ان کے مظاہرے کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کے لیے بالکل گمنام اور بے نشاں ہوں۔ وہ کرنل داور کو کہاں تلاش کریں گے؟ میرے اختتامی سوال پر اس کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا اسے ابھی تک شبہ نہیں ہوا کہ ڈینی اور کرنل داور ایک ہی ہیں؟ کم از کم مجھے یہی خوشگمانی ہے۔ اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے وہ دوسرے کو پروان نہیں چڑھائیں گے۔ یہ سب سے اچھی خبر ہے۔ اول خان کے چہرے پر بشاشت لوٹ آئی۔ کرنل داور کو وہ قیامت تک نہیں ڈھونڈ سکیں گے اور ڈینی پہلے ہی ان کے لیے چھلاوا بنا ہوا ہے۔ ویرا نے لقمہ دیا۔ اول خان کے پاس فوری اہمیت کا کوئی کام نہیں تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے جیبی آپریٹرز پر چند لوگوں سے رپورٹیں لی جن کی نوعیت میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ میں نے اس بارے میں اول خان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ آپ جہانگیر کی بھی خیر خبر لی جائے۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر اس نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اپنے کوڈ میں اسٹیشن 4 کے ریڈیو روم کو پکارنے لگا۔ رابطہ ہوتی اول خان نے مہمانوں کے بارے میں دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی کھلی فضا میں کرسیاں ڈالے دھوپ سینک رہے تھے اور خاصے بشاش نظر آ رہے تھے۔ وہ میرے خاص مہمان ہیں، اول خان نے وہ تفصیل سن کر کہا۔
हर तरह उनके आराम का ख्याल रखा जाए। मैं ज़रा देर से ऑफिस आऊँगा। ओवर। सर बात तो कोई खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। ओवर। ऑपरेटर्स पर उभरने वाली आवाज़ में हिचकिचाहट का उनसर नुमाया था। जो कहना चाहते हो कह डालो, मैं सुन रहा हूँ। ओवर। सर पिछले 10 मिनट से एक हेलीकॉप्टर इस इलाके में मंडला रहा है। अभी भी वक्त चक्कर काट कर तीसरी मरतबा स्टेशन 4 पर आया है। इसकी परवाज़ बहुत नीची है। हमारा एरिया उसका खास हदफ मालूम हो रहा है। ओवर। क्या ये आर्मी या एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है? ओवर। अव्वल खान ने पूछा। नो सर। उसका जवाब मेरे लिए गैर मुतवक्का साबित हुआ। वो कह रहा था इस पर अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाया निशान नजर आ रहा है। ओवर। मेरे कान खड़े हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के किसी इदारे को स्पेशल टास्क फोर्स के ठिकाने से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? वो अब कहाँ है? मुझे दाल में काला नजर आ रहा है। ओवर। वो स्टेशन 4 पर एक दायरे की सूरत में परवाज कर रहा है। अभी मेरी बैरक के ऊपर से गुजरा है। शायद आपने उसके इंजन और पंखों का शोर सुना हो। ओवर। तुम खतरे की बू पाने की सिपाहियाना सिफ्त रखते हो। अव्वल खान ने बजा तौर पर अपने रेडियो ऑपरेटर की तारीफ करते हुए कहा। अक़वाम मुत्तहिदा का हेलीकॉप्टर इस फौजी इलाके में क्या तलाश कर रहा है? मैं अभी उसकी छानबीन करता हूँ। तुम डीओ से कहकर दोनों मेहमानों को बिला ताखीर खुले मैदान से हटाकर इनके कमरे में पहुंचा दो। हेलीकॉप्टर की परवाज़ मुश्तबा मालूम होती है। मेरी तरफ से आर्डर जारी करा दो कि सारी नफरी खुदकार राइफलें लेकर मैदान में निकल आए और हेलीकॉप्टर की तरफ देखना शुरू कर दें। किसी को फायर करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो खौफजदा होकर इस इलाके से दूर निकल जाएं। ओवर एंड ऑल। अव्वल खान ने ऑपरेटर्स बंद कर दिया और खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। अक़वाम मुत्तहिदा वाले इस फौजी इलाके में क्या कर सकते हैं? ये परवाज़ तशवीशनाक है। हो सकता है कि वो भटक कर इधर निकल आए हों। सुल्तान शाह ने अपना ख्याल जाहिर किया। तुमने सुना नहीं कि वो जरा सी देर में तीसरी मरतबा स्टेशन 4 पर आया था और एक दायरे में चक्कर काट रहा था? अव्वल खान ने तेजी से कहा। मुझे सिविल एविएशन वालों से मालूम करना होगा कि वह हेलीकॉप्टर किस मिशन पर है। वीरा ने अपनी शहादत की उंगली से पुरजोर अंदाज में मेरी तरफ इशारा किया, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। इशारे का मकसद यही रहा होगा कि वो सब मेरी वजह से हो रहा था, मगर इसका सही मकसद मेरे पल्ले नहीं पड़ सका। सिविल एविएशन के मकामी दफ्तर के नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में आसानी से मिल गए। अव्वल खान बराह रास्त इनके आला अफसरान से रब्ता करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे मशवरा दिया कि आला तरीन सतह पर फौरी तौर पर काम की कोई बात नहीं कर सकेगा। इसे सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुतलका शोबे से रजू करना चाहिए, जो इसे शहर की फिजा में मौजूद हवाई ट्रैफिक के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम कर सके। मुख्तलिफ सरकारी महकमों की हित के बारे में अव्वल खान की मालूमात काबिल रश्क थी। उसे फौरी तौर पर उनके एयर ट्रैफिक के कंट्रोलर का नंबर मिला लिया। बात स्पीकर फोन पर की जानी थी। हमने सुना कि दूसरी तरफ से बोलने वाले तुंदखू अफसर के लिए अव्वल खान का नाम बेअसर साबित हुआ था। अव्वल खान ने STF के हवाले से अपना तारुफ कराते हुए कोई कोड दोहराया तो उसकी मुश्किल आसान होगी। बोलने वाले अफसर का लहजा नरम हो गया, मगर वो तफसील बताने में मुतज़ब्ज़िब था। अव्वल खान ने उसे बताया कि मलेर छावनी के हिसास फौजी इलाके में एक मुश्तबा हेलीकॉप्टर नीची परवाज कर रहा था। वो शहर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ हदूद में मौजूद था, जिसके नतीजे में शहर में कोई होलनाक तबाहकुन हादसा पेश आ सकता था। वो वजाहत कारगर साबित हुई। पता चला कि इस वक्त फिजा में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती फंड का अकलौता हेलीकॉप्टर महवे परवाज था, जो कुल 3 रुकनी टीम के साथ शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों की गरीब बस्तियों का फिजाई सर्वे करने के मिशन पर था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अफसर के लिए वो इतला परेशान कुन थी। उसने अव्वल खान से वादा किया कि कंट्रोल टावर से लासिल की रेडियाई राब्ते पर इस हेलीकॉप्टर को मखदूश और हिसास इलाके से फौरी तौर पर दूर निकल जाने का हुक्म दिया जाएगा। किसी भी अनशेड्यूल्ड हेलीकॉप्टर या त्यारे को बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के गिर्द मखसूस हदूद में परवाज करने की इजाज़त नहीं थी। नीची परवाज इस इलाके में सख्ती से ममनू थी। अव्वल खान ने हेलीकॉप्टर की शनाख्त जाहिर किए बगैर उसे मुश्तबा करार दे दिया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने तस्दीक कर दी कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ैली इदारे का हेलीकॉप्टर ही था। स्टेशन 4 के रेडियो ऑपरेटर ने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। अव्वल खान ने हेलीकॉप्टर में सवार तीनों अफराद के बारे में जानना चाहा, लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल सका। वो लोग हर परवाज के अमले और मुसाफिरों की तादाद का रिकॉर्ड रखते थे। महवे परवाज हेलीकॉप्टर के मुसाफिरों के क्वाइफ हासिल करना इस वक्त तक इनके दायरा कार में शामिल नहीं था। अव्वल खान के इसरार पर बात करने वाले अफसर ने अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती फंड के मकामी दफ्तर का फ़ोन नंबर दे दिया, जहाँ से मुसाफिरों के बारे में मालूम किया जा सकता था। ये कोई नया चक्कर चल पड़ा है। अव्वल खान ने फ़ोन बंद करते ही हैजानी अंदाज में कहा, समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या मामला है। अच्छा हुआ कि तुमने जहांगीर और सलमा को खुले मैदान से हटवाने की हदायत दे दी। वीरा ने गहरा सांस लेकर कहा, मुझे यकीन था कि धमकियां देने के बाद टॉम निचला नहीं बैठेगा। शायद उसने कर्नल दावर की तलाश शुरू कर दी है। वीरा की बात सुनकर मैं भी सन्नाटे में आ गया। टॉम की नाकस मालूमात के मुताबिक कर्नल दावर STF का अफसर था
اسٹیشن 4 پر نیچی پرواز بلکہ اونچی پرواز کر کے حساس کیمروں کی مدد سے ان حدود میں نقل و حرکت کرنے والے کسی بھی شخص کی واضح تصاویر لی جا سکتی تھی اور دوربینوں کی مدد سے تنکوں تک کا جائزہ لیا جا سکتا تھا، مگر وہ اقوام متحدہ کے نشان والا ہیلی کاپٹر ہے۔ اول خان نے کمزور آواز میں اعتراض کیا۔ اقوام متحدہ ان لوگوں کی لونڈی ہے، ویرا بولی۔ اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے کراچی میں ایسے لوگوں کو مامور کرایا ہوگا جو ضرورت پڑنے پر ان کے اشاروں پر ناچ سکیں۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اس ہیلی کاپٹر کے 3 سواروں میں ٹام ضرور ہوگا۔ اگر ٹام بھی فضا میں ہے تو وہ دوربینوں اور کیمروں کے استعمال پر اکتفا نہیں کریں گے، میں نے کہا۔ میری نشاندہی ہوتے ہی وہ فضا سے قاتلانہ حملے کی پوری تیاری کر کے آیا ہوگا۔ میں یہی کہہ رہی تھی، ویرا مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے بولی۔ انتقام کے معاملے میں امریکی بہت شفاق اور کینہ پرور ہوتے ہیں، بدلہ لینے کا پہلا موقع ملتے ہی وار کر گزرتے ہیں۔ اول خان نے تیزی سے آپریٹرز پر اپنے کسی آدمی سے رابطہ کیا اور اسے جلدی ہدایات دی کہ کراچی میں اس ہیلی پیڈ یا عمارت کا سراغ لگایا جائے جہاں اقوام متحدہ کے تریاقیاتی فنڈ کے ہیلی کاپٹرز رکھے جاتے ہیں، اور یہ معلوم کرے کہ وہاں سے اڑنے والے ہیلی کاپٹر کے 3 مسافروں میں کون کون شامل تھا۔ اگر انہوں نے اقوام متحدہ کے ملازمین کو بھی اپنا اعلی کار بنا لیا ہے تو یہ بات بہت افسوسناک ہے۔ اول خان نے اپنے آدمی کو پوری بات سمجھانے کے بعد متاسفانہ لہجے میں کہا، یہ دیدہ دلیری کی انتہا ہے کہ وہ قانون اور اخلاقیات کے ہر ضابطے کو پامال کرنے پر تل گئے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، ویرا نے استثنائی انداز میں کہا۔ ٹام اس وقت خود کو کرنل داور کے خلاف میدان جنگ میں تصور کر رہا ہے۔ الفا کے عبرتناک انجام نے اسے مایوسی کے عالم میں انتہا کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اب صبرائی سے پہلے آپ کو ٹام کے فتنے پر توجہ دینی ہوگی۔ غزالہ نے تفکر امیز لہجے میں زبان کھولی۔ وہ ہیلی کاپٹر میں کرنل داور کی شکار پر نکلا ہوا ہے، ویرا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسٹیشن 4 میں اسے تمہاری ایک جھلک بھی نظر آ جاتی تو وہ بے دریغ گولی چلا دیتا۔ آنے واحد میں کرنل داور کا قصہ ختم ہو جاتا۔ ٹام اسے اتفاقی فائر قرار دے کر معاذت کر لیتا۔ اس کے ہم سفر بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جاتے۔ غزالہ کو اس منظر کشی سے زیادہ خوفزدہ مت کرو، میں نے مسکرا کر ویرا سے کہا، پھر غزالہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہاں ایک ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ اس میں کون کون پرواز کر رہا ہے، ان کے کیا عزائم ہیں، یہ سب ہماری خیال آفرینی ہے۔ جب تک کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آ جاتا فکر مند ہونا بیکار ہے۔ وہ بھٹکا ہوا ہیلی کاپٹر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، دیکھ لینا کہ میری یہی خیال آفرینی حقیقت ثابت ہوگی، ویرا نے چیلنج کرنے والے انداز میں جواب دیا۔ تو مجھے بار بار یہ بات جتانے پر مجبور کر دیتی ہوں کہ میں اپنے ہم وطنوں کو تم سب سے زیادہ جانتی ہوں۔ کم از کم ایک بات تو میں اسی وقت چیک کر سکتا ہوں، میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے کہا۔ اگر وہ اس وقت اپنے دفتر میں موجود ہے تو تمہاری کہانی یہیں دم توڑ دے گی۔ وہ ایک وقت میں 2 مختلف مقامات پر نہیں ہو سکتا۔ وہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آ سکی تھی۔ ویرا چپ رہی اور میں نے ٹام کے دفتر کا ڈائریکٹ نمبر ملا لیا۔ دوسری گھنٹی پر ایک پرکشش نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے ٹام سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے بتایا کہ وہ دفتر میں موجود نہیں تھا۔ وہ عورت یا لڑکی اس کی واپسی کے وقت کا تعین کرنے سے بھی قاصر تھی۔ جب اپنی پرواز سے واپس آئے تو اسے بتا دینا کہ کرنل داور نے اسے یاد کیا تھا۔ میں نے وہ چپتا ہوا پیغام دیا تو میری مخاطب چونک گئی۔ تم کس پرواز کا حوالہ دے رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، ٹام کو میرا پیغام منوان سنا دینا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ویری گڈ، ویرا خوش ہو کر بولی۔ یہ میرے شبہات کی تصدیق کا پہلا مرحلہ تھا جو خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ اسی دوران میں اسٹیشن 4 سے آپریٹرز پر ریڈیو آپریٹر کی کال آ گئی۔ اس نے ششیلی آواز میں خبر دی کہ اول خان کی بتائی ہوئی تدبیر کارگر رہی تھی۔ یوں ہی ایس ٹی ایف کے مسلح اہلکار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے اپنے بیرکوں سے میدان میں آئے۔ فضا میں منڈلانے والا ہیلی کاپٹر بہت تیزی سے مغرب کی طرف پرواز کرتا وہ معلوم ہو گیا۔ یہ دوسری تصدیق ہے، ویرا نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا۔ بھٹکا ہوا ہیلی کاپٹر کہیں دائرے میں پرواز نہیں کرتا اور نہ ڈر کر یوں فرار ہوتا ہے۔ دل بہلانے کی بات اور ہے، مجھے تمہارے نظریے سے پورا اتفاق ہے، غزالہ ہولے سے بولی۔ ایک خطرہ سامنے آ گیا ہے تو ہمیں خود فریبی میں مبتلا رہ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے دلیری سے اس کا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہی کیا جائے گا، اول خان نے اسے یقین دلایا، مگر اپنے وقت پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب اسی وقت تلواریں سونت کر ٹام کی طرف مارچ شروع کر دیں۔ اول خان کا جواب بالکل درست لیکن ذرا سخت تھا۔ غزالہ کچھ دیر تک چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ اتنے ڈھیلے تیوروں کے ساتھ گئی تھی کہ کسی کو اس کی خفگی کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں نے بھاپ لیا کہ اول خان کا کڑک اور 2 ٹک جواب اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اول خان فرصت کے 1-2 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارنے کے ارادے سے آیا تھا،
पहले टॉम और सोबराय के जिक्र ने उसे फिक्रमंद किया, फिर हेलीकॉप्टर की मुश्तबा परवाज का चक्कर चल निकला। वो वहीं जम कर रह गया। 3 बजे मेरे मोबाइल फ़ोन पर टॉम की कॉल आ गई। मैंने किसी से जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैं अपने ज़ुबानी पैगाम के नतीजे में इस कॉल की तवक्का कर रहा था। तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया था? मेरी आवाज़ सुनते ही टॉम ने खटकने कुत्ते जैसी आवाज़ में सवाल किया। आज तुम वाकई ऊंची उड़ान ले रहे थे। मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए तुम्हें ज़मीन पर ले आऊं। उसकी बात का जवाब देते हुए मैंने अपनी जगह से इस तरारी अंदाज में उठकर टहलना शुरू कर दिया था। मेरे जवाब से इन चारों ने कॉल करने वाले का अंदाज़ा लगा लिया था और अपने अपने सांस रोककर हमतन मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। चबा चबा कर क्यों बोल रहे हो? खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी आज की परवाज़ कैसी रही? मैंने बहुत तेज़ी से सोचा। इससे बात बिगड़ चुकी थी, मजीद बिगाड़ का कोई इम्कान नहीं था। मैंने बड़ा राज सवाल कर डाला। किस परवाज़ की बात कर रहे हो? वो धाड़ा। तुम अपनी दूरबीन से मुझे स्टेशन 4 में तलाश नहीं कर सके, मगर मैंने अपनी दूरबीन से तुम्हें UNO के हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ देख लिया था। अगर तुम कुछ देर के लिए वहीं फिजा में रहने की हिम्मत कर लेते तो मेरी राइफल तुम्हें नीचे ले आती। मेरे 2 नपे तुले फिक्रे झूठ और सच का मुरक्कब थे, मगर निशाने पर बैठे और वह भड़क उठा। कर्नल, मुझसे होश में रहकर बात करो। हम बेसबॉल नहीं खेल रहे। मैं कह चुका हूं कि रुपोशी इख्तियार कर लो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मारने के लिए पूरे स्टेशन 4 को तबाह करना पड़ा तो मैं इससे भी गुरेज नहीं करूंगा। मालूम होता है कि मुझे STF छोड़ने का मशवरा देते देते तुमने CIA की नौकरी तर्क करके UNO की मुलाजमत इख्तियार कर ली है। तुमने देख लिया है कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं। तुमने डैनी के नाम पर भी बहुत गुमराह किया है। मैं तुमसे यही हिसाब जरूर बेबाक करूंगा। रुपोश होकर भी तो मेरी दस्तरस से दूर नहीं जा सकोगे। अब इबरतनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ऐसी बातें ना करो टॉम कि मुझे अपने अंजाम पर खुद रोना आ जाए। मैंने इन दोनों को भी देख लिया है जो हेलीकॉप्टर में तुम्हारे हम सफर थे। मैंने तुरुश आवाज में कहा। अब तुम्हारे साथ वो दोनों भी जहन्नुम का सफर करेंगे। डैनी से ज्यादा दहशतगर्द तुम हो। सारे पाकिस्तानी दहशतगर्द हो। उन दोनों का बाल भी बीका हुआ तो यहाँ UN के सारे इमदादी दफातर बंद हो जाएंगे। 4 दिनों में तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा और यहाँ धूल उड़ने लगेगी। मुझे तमानियत का हल्का सा एहसास हुआ। इन दोनों का दिफा करके उसने वो सब मान लिया था जो लावा बनकर वीरा के जहन में खोल रहा था। तुम मारे गए तो शायद आसमान टूट कर गिर जाएगा, पहाड़ धंस जाएंगे और समंदर उबल पड़ेंगे। मैंने उसका मजाक उड़ाया। तुम जिंदा हाथ आ गए तो यकीन करो कि मैं नाल तुम्हारे मुंह में ठोस कर गोली चलाऊंगा। उसने अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। मजबूरी है, एक बड़े आदमी से छोटी बातें नहीं की जा सकती। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हारे रुतबे का लिहाज करता हूँ। इन बातों से तुम अपने बुरे वक्त को करीब से करीब तर ला रहे हो। रफ्ता रफ्ता उसका पारा मजीद चढ़ता जा रहा था और लहजा जहरीला हो रहा था। तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं दी जा सकती। अगले 2 दिनों में ये जमीन तुम्हारे नापाक वजूद से आजाद हो जाएगी। मेरे लिए ये गिदड़ भभकियां बेसूद हैं। अपने दावों के बावजूद तुम आज तक डैनी को पकड़ सके हो, न मुझ तक पहुंच सके हो। मर्द और अपनी आन के सच्चे होते तो आज से एक मुद्दत पहले डैनी को मार चुके होते। अब मैं तुम्हारे दिल का दूसरा नासूर बन जाऊंगा। 2 दिन या 48 घंटे, ये याद रखना। उसकी कहर बार आवाज उभरी। डैनी सिर्फ एक नाम है, इसलिए वो आज तक बचा हुआ है। तुमको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तुम मेरी नजरों में हो, देखता हूं कि कैसे बचते हो। वो उसकी काल थी, उसी ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो वाकई गुस्से में पागल हुआ जा रहा है। मैंने उन्हें बताया। अब उसने अगले 48 घंटों में मुझे मारने का दावा किया है। डैनी की क्या बात हो रही थी? वीरा ने बेसाख्ता पूछा। वो तस्करा मैंने उसे आजमाने के लिए जानबूझकर छेड़ा था। मामला साफ है, वो पूरी संजीदगी से इन दोनों को अलग अलग आदमी समझ रहा है। अब तुम क्या सोच रहे हो? अव्वल खान ने पूरी तफसील सुनने के बाद पूछा। एक अनोखी बात जहन में आ रही है, मैंने बेखौफी से मुस्कुराते हुए कहा। किसी तरह कर्नल दावर की खुदकुशी की खबर अखबार में आ जाए तो टॉम का सारा जोशो खरोश ठंडा हो जाएगा और मैं इत्मीनान से उसे घेर सकूंगा। तजवीज शानदार है, वीरा बोल उठी। वैसे भी अब कर्नल दावर का किरदार बेकार हो गया। इससे खामखा उलझावे पैदा होते रहेंगे। ये अच्छा हुआ कि टॉम से ही हर बात की तस्दीक हो गई। मैंने अव्वल खान से कहा, हेलीकॉप्टर के मुसाफिरों के बारे में अभी तक तुम्हारे आदमी से कोई खबर नहीं मिली। मेरे तवज्जो दिलाने पर अव्वल खान ने उसी वक्त अपने मातहत से ऑपरेटर्स पर राब्ता किया। वो अपनी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद सिर्फ ये मालूम करने में कामयाब हो सका था कि हेलीकॉप्टर मिशन पर 3 अफराद गए थे। इनके नाम सख्ती से सिगाए राज में रखे गए थे। शाम ढले जलाल की तरफ से आने वाली खबर ने हर शुबा ज़ाहिल कर दिया। उसने अल्फा का सुराग लगाने के लिए अपने 2 आदमियों को टॉम की निगरानी पर मामूर किया था। अल्फा का किस्सा निमट जाने के बाद भी निगरानी जारी थी। जलाल के लिए खबर हैरान कुन साबित हुई थी।
کہ ٹام نے اس روز تقریباً 3 گھنٹے اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ کے دفتر میں گزارے تھے۔